ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 14 ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ काफ़ी हैरानी वाली गल है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना देखण सुनन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ब्रिक्स दे जिहड़े बेसिकली 5 फाउंडर मैंबर सी उन्हां दे विच ज़ाहिर है उहदे नां तो ही ज़ाहिर है जिहदे च ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इसका मकसद उन्हां ज़मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्राज़ील, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ब्राज़ील के प्रेजिडेंट लूलो अमरीका आए ने ट्रंप के नाल और उस तो इलावा ब्रिक्स की मजबूती जिहड़ी है वो ब्राज़ील एंटी अमेरिका लाइन उसकी रही है और फिर ब्रिक्स वाल जदों झुका होना शुरू होया तो फिर होर दूसरे मैंबर मुल्कां ने भी पहुँच करनी शुरू क्योंकि ये भी आ गया भी उन्होंने ब्रिक्स ने अपने एशियन डिवेलपमेंट बैंक और दूसरा तीसरा डिवेलप करना शुरू कर दिता। उन्होंने करंसी भी रौला शुरू हो गया। अमरीका के भी कान खड़े हुए उन्होंने भी लाइन ली लेकिन ये बावजूद जिन्होंने मुल्कों ने पहुँच करके फिर इस सारे दे विच उहदी किसी ने ऑबजरवर स्टेटस और फिर मैंबरशिप लई और इस वेले इस दे विच ईरान, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, मलेशिया, UAE ये भी शामिल ने और इन्हां दी इस बार जिहड़ी एनुअल समिट है वो दिल्ली दे विच होनी है और उसका जिहड़ा प्रोसीजरल पार्ट हुंदा है इस तो इलावा भी इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया ते सऊदी अरेबिया। सो ये हुण ब्रिक्स का जिहड़ा प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी वसी प्लेटफॉर्म है इस बार क्योंकि जिवें क्वाड जिहदा इंडिया हिस्सा बनिया अलॉन्ग विद अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान दे उसकी जिहड़ी है वो फाइनल कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली च होनी है। अजे डेटा तय नहीं ने तो ब्रिक्स की इंडिया ने तो दोनों पासे लत्तां फसाइयां हुई हैं और दोवें ही बेड़ियां च पैर रखने वाला जिवें डुबदा है इसलिए फॉरन पॉलिसी टोटली इंडिया दे इनइफेक्टिव है। लेकिन इस बार इन्हां दा जिहड़ा प्रोसीजर हुंदा है कि भी बिफोर फुल फ्लैज्ड ब्रिक्स मैंबर दी जिहदे च उन्हां दे प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट शामिल हुंदे ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਨਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ और UAE और भी मैंबर है जो खुल के UAE के उत्ते ईरान ने अटैक किया। सऊदी अरेबिया भी मैंबर है। हालांकि सऊदी अरेबिया ईरान अमरीका गलबात च पाकिस्तान की मदद करके कोई ईरान के खिलाफ नहीं भुगत रहा। UAE तो चार्ज फिर रौला पा रहा कि भी मेरे ते हमला करता या दूजा वो इनफैक्ट ये फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग चो भी UAE चाहता है कि एक स्टेटमेंट निकले जिहदे ईरान नूं कंडैम किया जाए कि उन्हें जिहड़ा मैंबर देश के उत्ते हमला किया। हालांकि ईरान का काउंटर आर्गूमेंट यह है कि भी जे तुसी बेस दोगे जिहड़े तुहाडे बेसिस तो साडे ते हमला होएगा तो असीं काउंटर करांगे। हुण इंडिया के सामने बड़ी टाइट रोप वॉक है और इस सब के चलदे जिहड़ा ऑलरेडी ग्लोबल लीडर जिहड़े ने फॉरन मिनिस्टर्स उत्थे पहुँच चुके हैं और ईरान का जिहड़ा फॉरन मिनिस्टर है वो भी इंडिया पहुँच चुका है। लेकिन जिहड़ा चाइना फाउंडर मैंबर चों है और जिहदा बहुत कुछ जिहड़ा वो दाऽ ते लगा होया है इस सारे च चाइना ने ऐलान कि चाइनाज फॉरन मिनिस्टर टू स्किप ब्रिक्स डेली मीट ओवर स्कैजुलिंग रीजन्स। बीजिंग स्टेट्स दैट चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया शू फाइहोंग विल बी प्रेजेंट। It expresses readiness to work with all BRIC members to support India as the chair. ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੂਵ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੂ ਫਿੰਗ ਹੋਂਗ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੂਵ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ UAE ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 7-8-9 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਪ ਚਾਈਨਾ ਫॉर ਬੈਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ says it is for nations who consider themselves responsible to reflect whether supporting attempts to protect terrorist infrastructure affects their reputation and standing। ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਡ ਮੀਡੀਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਲੇਮਸ ਆਫ ਔਨ ਸਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ corroborates what was known earlier। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ UAE ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਚੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਈਰਾਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਹੈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਨੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।